حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته الكرام إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. واتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا الذنوب، فإن خطرها عظيم وضررها جسيم، فإن كل بلاء يحل وكل مصيبة تنزل سببها الذنوب والمعاصي، فما أعظم خطرها وما أشد ضررها على الناس. والواجب على عباد الله التوبة إلى الله تبارك وتعالى بترك الذنوب والتخلي عنها والبعد منها خوفا من الله وطمعا فيما عنده من الثواب ومحبة له تبارك وتعالى. وحقيقة التوبة عباد الله هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بترك الذنوب والإقبال على طاعة الواحد الديان، فلا بد فيها من أمرين: ترك للمعاصي والآثام، وإقبال على طاعة الله عز وجل وعبادته. هذه حقيقة التوبة أيها الأفاضل. والتائبون عباد الله هم السعداء حقا، وأهل الفلاح وأهل كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يطالع كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يجد فيه من عظيم موعود الله وكريم ثوابه وجزيل ما أعده للتائبين، يجد من ذلك شيئا عظيما وثوابا كريما في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن ثمار التوبة عباد الله حصول الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح عباد الله هو حيازة الخير كله في الدنيا والآخرة، بل ليس في الكلمات كلمة أعظم منها في حيازة الخير والظفر به. والله جل وعلا رتب حصول الفلاح على تحقيق التوبة. الله رتب حصول الفلاح على تحقيق التوبة في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي بتوبتكم إلى الله تبارك وتعالى وبرجوعكم إليه حقا وصدقا تصلون بفضله إلى الفلاح في الدنيا والآخرة.
ومن ثمار التوبة كذلك عباد الله تكفير السيئات وإقامة العثرات ورفعة الدرجات ودخول الجنان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنرى في هذه الآية أن الله عز وجل حثنا إلى التوبة إليه توبة نصوحة، أي مخلصة وصادقة له تبارك وتعالى، لا نريد بتوبتنا إليه إلا وجهه سبحانه وتعالى. وبذلك يقول عز وجل: عسى ربكم أن يكفر عنكم، أي بذلك بتلك التوبة وبتلك العودة إلى ربكم تبارك وتعالى يكفر الله تبارك وتعالى عنا سيئاتنا ويدخلنا في جنات النعيم، أدخلنا الله وإياكم إياها. وكذلك من ثمار التوبة أيها الأفاضل، بل من أعظم ثمرات التوبة للعباد، أن الله جل وعلا من واسع منه وعظيم فضله وجزيل عطائه يبدل سيئات التائبين حسنات، يبدل سيئات التائبين حسنات، وما أعظمها من ثمرة. فلنتأمل كلام الله تبارك وتعالى إذ قال واصفا حال عباده المخلصين، يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فسبحان الله، من بعد ما كفر عنهم سيئاتهم وعفى عنهم بدل من بعد توبتهم سيئاتهم حسنات. وهذه الآيات كلها تأتي لحث المؤمنين المخطئين إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وإن عظم الجرم وإن كبر الخطأ فلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى من قرأ القرآن وطالعه. ومن ثمار التوبة عباد الله كذلك المتاع الحسن والعيشة الهنيئة في هذه الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى في ذلك: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إليه بقلب سليم يمتعه الله تبارك وتعالى بتلك التوبة بمتاع حسن في هذه الدنيا قبل أن يلقى ما وعده الرحمن من الأجر العظيم والثواب الكريم والدار التي لا تنفد ولا نهاية لها. ومن ثمار التوبة كذلك أيها المؤمنون توالي الخيرات ونزول النعم والعطايا والهبات وهبوط الأمطار والبركة في المال والأولاد. قال الله جل جلاله فيما ذكره عن هود عليه الصلاة والسلام، عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام، إذ قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام إذ
إذ قال لقومه واعظا إياهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففي هاتين الآيتين نرى نبيي الله هود ونوح يوعظون قومهم ويطلبون منهم أن يستغفروا الله تبارك وتعالى ويتوبوا إليه. وماذا يترتب على هذه التوبة إلى الله تبارك وتعالى؟ وماذا يترتب على هذا الاستغفار لله وعلى هذا الرجوع إلى الله؟ أن الله ينزل عليهم الأمطار ويرزقهم الأولاد والأموال ويبارك لهم فيما أعطاهم. كل ذلك بأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروه وأنابوا إليه بقلوب واعية. جعلنا الله من التوابين الأوابين. ومن ثمار التوبة أيها المؤمنون أن التائب، واعلموا أن التائب إلى الله سبحانه وتعالى حبيب إليه جل جلاله، والله تعالى يحب التوابين. والله عز وجل إذا أحب عبده سدده في أعماله وأقواله وحركاته وسكناته. يقول جل في علاه في الحديث القدسي رواه البخاري، والحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فلا يقنطن أحدنا من رحمة الله، لا يقنطن أحدنا من رحمة من قال في كتابه العزيز: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهو القائل تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sachez mes frères que les péchés et les désobéissances envers Allah tabaraka wa ta'ala présentent pour le serviteur et pour le croyant un danger immense et une nuisance profonde, car il n'y a pas une épreuve ni une catastrophe qui touche les créatures sans que les péchés n'en soient la cause. Il n'y a pas une épreuve qui te touche, ou une catastrophe, une calamité par laquelle Allah t'éprouve, qui ne te touche sans que la cause n'en soit nos péchés, nos désobéissances et nos négligences à l'endroit du droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous incombe donc d'accourir vers le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala par le délaissement des pratiques illicites. Tout cela par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir d'obtenir sa noble récompense et par amour pour lui subhanahu wa ta'ala.
Et le sens du repentir au serviteur d'Allah est le retour à Allah. C'est le fait de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait en unissant deux choses. La première étant le délaissement des désobéissances et des péchés. Et la deuxième est l'orientation et la dévotion totale vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance. Et sachez, mes frères, que le repentant à Allah, ceux qui reviennent à Allah et lui demandent pardon, ce sont ceux qui accèdent au bonheur total dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui ouvre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera à maintes reprises les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faites à ses serviteurs qui se repentent constamment. Et parmi les fruits et les bénéfices du repentir et de la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a al-falah, ce qui est traduit ici par le triomphe et la réussite absolue dans ce bas monde et dans l'au-delà. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous obteniez la réussite absolue. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, et par cela vous atteindrez la réussite absolue. Et la réussite absolue ici, le terme en arabe utilisé est al-falah. Al-falah, c'est un mot qui unit tous les qualificatifs du bien. En langue arabe, il n'y a pas un mot en langue arabe qui détermine le bien dans sa totalité, plus profond et plus puissant en sens que le mot al-falah. Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah azza wa jalla, a conditionné afin qu'on obtienne la réussite absolue dans ce bas monde et le triomphe. Il a conditionné cela par le repentir à lui subhanahu wa ta'ala et le fait que l'on revienne à lui subhanahu wa ta'ala repentant. Donc la réussite totale n'est accessible que par le biais d'un repentir sincère et un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les fruits et les bénéfices du repentir et du retour vers Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde immense et sa clémence sans fin, efface les mauvaises actions de celui qui se repent. Il l'élève en degrés et lui accorde comme finalité et aboutissement une place parmi les héritiers du paradis. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, afin qu'Allah efface vos mauvaises actions et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et plus immense que cela, mes frères, subhanallah, Allah, de par sa large clémence, son immense grâce et l'abondance de ce qu'il nous accorde et de ce qu'il nous octroie, et bien sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplace les mauvaises actions de celui qui se repent. Allah remplace ses mauvaises actions précédentes par de bonnes actions. Donc Allah azza wa jalla remplace les mauvaises actions précédentes de celui qui se repent par des bonnes actions. Donc subhanallah, quelle miséricorde donc est plus grande que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment pouvons-nous désespérer après cela d'un Seigneur aussi miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, la preuve du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir effacé les péchés de celui qui se repent à lui, il lui remplace ses mauvaises actions par des bonnes actions. Elle réside dans le verset d'Allah dans Surat Al-Furqan, dans lequel Allah azza wa jalla dit, en décrivant ses serviteurs qui sont pieux, il dit: et ceux qui n'invoquent avec Allah aucune divinité, et ils ne tuent pas une âme qu'Allah a rendue sacrée sans droit, et ils ne commettent pas de fornication. Et celui qui fait cela s'est certes rendu coupable d'une énorme injustice. Son châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection et il y demeurera éternellement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné son péché, il nous dit: illa man tab, sauf celui qui s'est repenti. Sauf celui qui s'est repenti et a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et a accompli de bonnes œuvres.
À cela, Allah subhanahu wa ta'ala efface et remplace leurs mauvaises actions par des bonnes actions. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. À cela, Allah Azza wa Jal, il remplace leurs mauvaises actions par des bonnes actions. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et Allah demeure pardonneur et miséricordieux. Et parmi les fruits et les bénéfices du repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accorde une vie paisible et pleine de sérénité à ses serviteurs qui se repentent, à ses serviteurs qui se repentent à lui dans ce monde. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et invoquez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui, il vous fera jouir d'une vie paisible jusqu'à un terme fixé. Allah Azza wa Jalla nous dit, en nous ordonnant: repentez-vous à lui et implorez son pardon, et il vous fera vivre une vie paisible et agréable dans ce bas monde jusqu'à un terme qui est fixé. Et le sens de cela est qu'il vous accordera subhanahu wa ta'ala une vie paisible jusqu'au jour où vous le rencontrerez subhanahu wa ta'ala. Et parmi les fruits et les bénéfices qu'on tire du repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah déverse ses bienfaits et ses dons aux repentants. Allah Azza wa Jalla déverse ses bienfaits et ses dons à ceux qui se repentent à lui subhanahu wa ta'ala. De même qu'il leur accorde sa bénédiction dans leurs biens et dans leurs enfants. Allah nous cite ce que son messager Hud alayhi salam a exhorté à son peuple lorsqu'il leur a dit: ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et puis repentez-vous à lui, il vous déversera alors une pluie abondante et vous accordera une force additionnelle à votre force actuelle. Donc on voit ici que le messager d'Allah, Hud alayhi salam, il dit à son peuple: demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et repentez-vous à lui, après que son peuple ont été et mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur ouvre malgré cela la porte au repentir et au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les portes du repentir et les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas fermées tant que la personne est en vie. Et donc le messager d'Allah, il leur dit: et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Après cela, il déversera sur vous des pluies abondantes par lesquelles les fruits repousseront. Et il vous accordera une force additionnelle à la force que vous avez déjà. Il vous renforcera dans votre religion. Il vous renforcera dans votre vie professionnelle. Il vous renforcera dans vos relations mondaines, qu'elles soient professionnelles ou familiales. Allah vous ajoutera cette force dans votre vie et dans tout ce qui vous entoure. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde son aide et sa réussite. De même, Allah Azza wa Jalla nous donne l'exemple de son messager Nuh alayhi salatu wassalam lorsqu'il a exhorté son peuple. Et il les a exhortés d'une exhortation qui était semblable à l'exhortation que Hud a faite à son peuple. C'est ainsi car les messagers étaient tous sur une seule voie, qui était la même. Et Nuh alayhi salam, il a dit à son peuple: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Je leur ai donc dit: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il vous enverra et déversera sur vous la pluie en abondance. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous renforcera en biens, en matériel, il vous ajoutera en biens mondains, en argent, en subsistance et en enfants. Il vous accordera une descendance profitable. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et il vous accordera avec cela des jardins et des ruisseaux, et nous fera entrer au final dans les jardins du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc on voit ici encore que Nuh alayhi salatu wassalam, il leur dit: repentez-vous à Allah, demandez pardon à Allah Azza wa Jal, et il vous ouvrira les portes de la subsistance. Et il vous ouvrira les portes de ceux qui vous posent problème actuellement. Et c'est pour cela
qu'un jour, une personne est venue voir un des pieux prédécesseurs et il s'est plaint du fait qu'il n'avait pas d'enfant. Ce pieux, cet ancien pieux lui a répondu: demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre personne est venue, lui a dit, et il s'est plaint de ne pas avoir d'argent. Il lui a donc dit: demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième est venu, il lui a dit: j'aimerais avoir des jardins et des ruisseaux. Et il lui a dit: demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne s'est étonnée et est venue voir cet homme pieux et lui a demandé pourquoi est-ce que pour ces trois cas différents, la réponse était donc la même. Et il lui a cité ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala relate ce que ses prophètes ont exhorté à leur peuple lorsqu'ils leur ont dit: demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui, et après cela il vous enverra la pluie en abondance. Et ensuite il vous accordera des enfants et des biens, et des jardins et des ruisseaux. Donc la clé de la subsistance et la clé de la facilité dans cette vie, qu'elle soit mondaine ou dans l'au-delà, la clé de cela est le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme certains disaient, lorsque je me retrouve face à une situation de laquelle je ne trouve aucune sortie et aucune issue, eh bien je m'arrête et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette demande de pardon, elle ouvre les portes de la subsistance et de la facilité dans toutes nos affaires. Sachez aussi, mes frères, pour finir, que le repentant est bien aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il aime le serviteur qui se repent à lui subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans un hadith qu'on appelle le hadith al-Qudsi. C'est un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte d'Allah azza wa jalla, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala il dit: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque j'aime mon serviteur, je deviens son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il touche. Et je deviens aussi sa jambe par laquelle il marche. Et un tel serviteur, si ce serviteur m'implore, je comblerai aussitôt son besoin. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorderai ma protection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de son serviteur qu'il aime, qui se repent à lui. Et Allah il dit, lorsqu'Allah aime son serviteur, il devient son ouïe par laquelle il entend. Le sens de cela est que cette personne n'entend plus que ce qu'Allah azza wa jalla agrée et aime. Ce serviteur ne voit plus et ne regarde plus que ce qu'Allah aime. Avec sa main, il ne touche que ce qu'Allah aime. Sa subsistance devient licite. Il ne touche qu'une subsistance qui lui est licite et permise. Et je deviens sa jambe par laquelle il marche, c'est-à-dire que ce serviteur ne se rend que dans les endroits qu'Allah agrée et qu'Allah aime, comme les mosquées ou les assises de science et ceux qui tournent autour de cela. Donc on voit, et à la fin, Allah Azza wa Jalla dit: et si il m'implore, et s'il me demande quoi que ce soit, je lui comblerai son besoin. Et s'il me demande refuge, je lui accorderai ma protection. Donc vous voyez ce qu'est la vie d'une personne qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui revient vers Allah, une vie pleine de satisfaction et d'apaisement. Lorsqu'il a besoin d'une chose, il demande à Allah, et étant donné qu'il est proche de lui subhanahu wa ta'ala, Allah lui accorde. Lorsqu'il cherche refuge contre un mal, il demande refuge auprès d'Allah, et Allah lui accorde son refuge. Qu'Allah nous compte parmi ses alliés repentants. Sachez, pour conclure, mes frères, qu'il n'appartient à aucun d'entre nous, de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'appartient à aucun d'entre nous, qu'importe
les péchés qu'il a pu accomplir. Et qu'importe l'étendue de ses désobéissances et la lourdeur de son passé, il n'appartient à aucun d'entre nous de désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah a lui-même dit dans le Coran, en s'adressant à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur et le très miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, en s'adressant à nous, et il dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès, des péchés à votre propre détriment, des péchés qui sont contre vous, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده التوابين الأوابين إليه المخلصين وأن يرزقنا توبة نصوحة وميتة طيبة وعيشة هنيئة كما أننا نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد